कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान। कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान। आत्म स्वभाव में तू जमना, फिर नाए नर तन धरना। कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान। पुण्य उदय से अभव पाया, विषयों में फिर भी विषयों में ललचाया। विषय तजो निज हित करना, फिर ना हे नर तन धरना। कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान। मैं त्रिकाल पर का नहीं स्वामी, सदा भिन्न चेतन जगनामी। मैं त्रिकाल पर का नहीं स्वामी, सदा भिन्न चेतन जगनामी। निज शाश्वत सुख को वरना, निज शाश्वत सुख को वरना। फिर नाए नर तन धरना। कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान। कर लो आत्मज्ञान, कर लो वेद विज्ञान। હવે જો હવેની પંક્તિ બહુ સરસ છે. कार्य विकल्पों से नहीं होता. સાહેબ સમજાણું? अनुसंधान મળ્યું ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચન સાથે. कार्य विकल्पों, जो આવ્યું અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર, कार्य विकल्पों से नहीं होता, व्यर्थ मूर्ख व्यर्थ ही बोझाड़ो. इसको ऐसा पढ़ना, संहिता ना, संहिता, इसको ऐसा पढ़ना, मूर्ख व्यर्थ ही बोझाड़ होता, व्यर्थ मूर्ख ही बोझाड़ होता. फरीथी, मूर्ख व्यर्थ ही बोझाड़ोता. बरोबर. પછી શું કીધું? व्यर्थ मूर्ख ही बोझाड़ोता. મૂર્ખાઓ જ આવા નકામા વિકલ્પોનો બોજો માથે લઈને ફરે છે. અને નકામા વિકલ્પો મૂર્ખાઓ જ માથે લઈને ફરે છે. ફરીથી સમજાય છે? ફરીથી જો. कार्य विकल्पों से नहीं होता, अपने विकल्पों से क्या होने वाला है? विकल्प मात्र निरर्थक. 266 ની ગાથા જ એના માટે છે. અધ્યવસાન સ્વ અર્થ ક્રિયાકારીત્વ પના માટે નિષ્ફળ છે. પરમ, આ વાત બહુ ધ્યાનથી સાંભળો. પોતાના ખોટા અભિપ્રાયો પોતાને રખડવા માટે સફળ છે, રખડવા માટે સફળ છે, પણ પર માટે સાવ નિષ્ફળ છે. એટલે મારા બીજાને હું જીવાડું, दूसरों को मैं जिलाऊं, मैं मारूं, मेरे विकल्प करने से तो वो कोई जीने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है. ख्याल में आयो? मैं दूसरों को सुखी करूं, ऐसा सोचने से कोई सुखी होने वाला है? ऐसा अभिप्राय का सेवन करने से कोई सुखी होगा? नहीं होगा ना. मतलब 4 बातें हैं. मैं दूसरों को जिलाता हूं, दूसरों को मारता हूं, दूसरों को परेशान करता हूं, दूसरों को सुखी और दुखी करता हूं.
लेकिन ऐसे खोटे अभिप्राय करने मात्र से पर का कोई भला बुरा होने वाला नहीं, इसलिए अध्यवसाय निरर्थक। समझाणु? एना माटे आ एक वाक्य याद राखवानुं साहेब, विकल्प मात्र अकिंचित कर छे। एनो सार, विकल्प मात्र अकिंचित कर छे। एक बीजो आनी साथे एक सरस मजानो तात्विक बोल हूँ बोलू छू, निर्विकल्प ज सार्थक छे अने विकल्प मात्र निरर्थक छे। फरीथी समझ में आई आपको बात? हाँ, निर्विकल्प ही सार्थक है और विकल्प मात्र निरर्थक। मैं निर्विकल्प हो जाऊं, अपने ज्ञायक स्वभाव में रहूं, ये सार्थकता है। कारण विना दूसरों का हिताहित, भला बुरा आदि करने के संकल्प विकल्प मेरे सारे निरर्थक है। पकड़ाय छे? એટલે ફરીથી વાક્ય બોલું છું, विकल्प मात्र निरर्थक छे, विकल्प मात्र निरर्थक है और निर्विकल्प मात्र सार्थक है। मात्र अर्थात केवल, निर्विकल्प होना ही सार्थक है, विकल्पों का करना वो सब निरर्थक। क्योंकि आज तक किसी का कोई विकल्प दूसरों के बारे में सफल हुआ नहीं, होगा नहीं और कभी होने वाला भी नहीं। साहब समझाणु? साहेब शुं कीधुं? आज सुधी कोईनो विकल्प बीजानामां सुख दुखमां सफल थयो नथी, थशे नहीं अने छे नहीं। गमे तेटला आपणे ऊंधा छत्ता एमां करीए। आदिनाथ भगवान ने सारी सभा को समझाया, मरीची ने कहा माना? पंडित जी साहब मालूम क्या बोलते? अपने रविंद्र जी पंडित जी छे ने, एमना सगामां छे, त्याना छे, त्यानी कायमनी सभामां बेसे छे बेन। रविंद्र भाई पंडित जी ना सभामां प्रभुतामां पगला पड्या, अहींया आव्या राजकोटमां। प्रभुतामां पगला मतलब शादी, गुजराती ने प्रभुतामां पगला मतलब शादी। बहु रुचिवाळो जीव छे, 365 दिवस सभामां बेसनारो जीव छे। मैंने कहा पंडित जी मुझे हिंदी गुजराती कुछ भी नहीं आती। पंडित जी एक बात बोलते हैं, पहले ये नक्की करो मैं दूसरों का भला बुरा आदि करने के मेरे विकल्प सारे के सारे निरर्थक हैं और उन विकल्पों को सफल करने के लिए मैं नपुंसक हूं। गुरुदेव जी बोले छे परने माटे પાંગળો। ख्याल में आयो? एक वखत गुरुदेव श्री एवुं बोल्या, पर मां काई पण करवा माटे जीव नमालो छे અને પોતાનામાં પૂરેપૂરું કરવા માટે વીર્યવાન છે। બીજાને માટે નપુંસક છે, પોતાને માટે પુરુષાર્થની મૂર્તિ છે। કેટલી સરસ વાત છે, પોતાનું કરવા માટે પુરુષાર્થની મૂર્તિ છે। કા બેનપણે હમણાં બેસતા નથી સ્વાધ્યાય, હમણાં ગયા છો, શું સમજાણું? બીજાને માટે નમાલો નપુંસક, નમાલો એટલે વીરહીન, નમાલો એટલે વીરહીન, નપુંસક એને કહીએ આપણે। પારકું કરવા માટે નપુંસક, પોતાનું કરવા માટે વીર્યવાન। એટલે દરેક આત્મા વીર મહાવીર છે। શું કીધું? અરે દરેક વસ્તુ વીર મહાવીર છે, જડ પણ વીર છે। વીર એટલે શું? સ્વરૂપની રચના કરે એનું નામ વીર, વીર। વીર્ય એટલે સ્વરૂપની રચના કરવાનો પાવર હાઉસ। જડ જડ ભાવે પરિણમે, કેમ કે પોતે મહાવીર છે। શૈલાબેન બતાવશો મેં ક્યાંથી બોલું છું? કઈ ગાથા? પરમાગમની। તરત જ તમને લાઈટ થશે, હું હમણાં ગ્રંથનું નામ લઉં। નિયમસાર પહેલી ગાથા,
નમિયુણ જીણમ વીરમ, નમિયુણ જીણમ વીરમ, હું વીર જિનેન્દ્ર ભગવાનને નમસ્કાર કરીને, દરેક વસ્તુ વીર વીર છે પોતાનું કરવા માટે, અને જડ જડનું જ કરે છે માટે જડ મહાવીર છે. એ જડેશ્વર છે પંચાસ્તિક આયની ભાષામાં. જડ જડેશ્વર છે, વિભાવ વિભાવેશ્વર છે, સ્વભાવ સ્વભાવેશ્વર છે. જડ જડેશ્વર, વિભાવ વિભાવેશ્વર, સ્વભાવ સ્વભાવેશ્વર. દરેક વસ્તુ વીરીવાન છે પોતાના માટે. આ જે કઈ વ્યાખ્યાન આજનું થયું ને એ આખું આપણને એક ક્રાઇટેરિયા બતાવે છે. આમ ડબલ ટ્રેક રોડ હોય તો આ જવાનો અને આ આવવાનો વન વે સિસ્ટમ છે ને, વન વે સિસ્ટમ. વસ્તુ સ્વરૂપમાં અનાદિકાળથી વસ્તુ સ્વરૂપમાં પરસ્પરમાં વન વે સિસ્ટમ જ છે. એને અભાવની ભાષામાં અત્યંતા ભાવની મર્યાદા કે તમારે આમ જ જવાનું અને આમ જ આવવાનું. તમારે ચેતન ભાવે જ જવાનું, જડ ભાવે નહીં આવવાનું. જડ જડ ભાવે આવશે, ચેતન ચેતન ભાવે જશે. ચલો આ ભક્તિનો આનંદ લઈએ આપણે. એટલે આખો આ એક થીમ આપણે મગજમાં બેસાડ. વિકલ્પ માત્ર અકિંચિત કરશે, પણ આ પચાવવામાં અનંત ભાવ નીકળી જાય. संहिता बात समझ में आई क्या बोला मैंने? विकल्प करने से कुछ नहीं होता है, विकल्प मात्र निरर्थक है. ये अभी ये पंक्ति बोल रहे हैं ना अपन लोग, कार्य विकल्पों से नहीं होता. होता तो है साहेब, કામ તો થાય છે પણ વિકલ્પથી નહીં. શું મરમ સમજાણું મેં તને ખ્યાલમાં આવ્યું? કાર્ય નથી થતું એમ નથી, કાર્ય તો થાય છે, થવા યોગ્ય થાય છે. લાલુભાઈ યાદ કરો, થવા યોગ્ય થાય છે, થવા યોગ્ય જ થશે કાર્ય. हाँ, अनहोनी कभी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं. अनहोनी कभी होती नहीं, अनहोनी कभी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं. तो कार्य विकल्पों से नहीं होता. હમણાં ગુરુદેવના પ્રવચનમાંથી વાંચશો આપણે. આ આખું ક્લિયર થવું જોઈએ. મારા વિકલ્પ માત્ર નિરર્થક છે. જો એક મેં જે વિકલ્પો કર્યા હતા એની નિરર્થકતાની વાત કરું. હું ચાહતો હતો કે અહીંયા હું બેસું છું ને મારી સામે ટોડરમલજી ના ફોટા લાગે. ત્યાં જે છે ને ફોટા સાહેબ જો તો પાછું ત્યાં છે. ઓલો તો બહુ જૂનું છે, એ તો 35-40 વર્ષ પહેલાનું છે. પણ આ જે ફોટો છે ને, આ જયારે બનાવડાવ્યો ને ત્યારે મને સુમનભાઈ બધી વાત કરી કે પંડિતજી આવી રીતે આપણે આ બધા નામ આપણે જ આપ્યા હતા કે ભાઈ આવી રીતે તમે આ 5-6 વિદ્વાનોના તમે કરો. પાંડે રાજમલજી છે, બનારસીદાસજી છે, દૌલતરામજી છે. પણ મેં એમ કીધું કે મારી એક ભાવના એવી છે કે વિદ્વાન અહીંયા બેસે તો વિદ્વાનની નજરની સામે આદર્શ વિદ્વાન તરીકે ટોડરમલજી હોવા જોઈએ. મને સહેજ વિકલ્પ છે મેં કીધું, કેમ કે મને રિવ્યુ એને પૂછ્યું કે પંડિતજી કેવું કરવું જોઈએ. મેં તમે આચાર્યના ફોટા 5 ને 50 મૂકો અહીંયા, પણ ટોડરમલજીને અહીંયા સામે મૂકો, કેમ કે મારે 365 દિવસ અહીંયા બેસીને બોલવાનું. लीक पर चले नहीं, लीक से हटकर कहीं भटके नहीं. टोडरमलजी नो जन्म सिद्ध अधिकार છે. આ સ્ટેટમેન્ટ ડોક્ટર ભાલીન સાહેબ મોક્ષના પ્રકાશકમાં, हिंदी मोक्षना प्रकाशक में एने आ बात लगी है. टोडरमलजी उन प्रतिभाशाली विद्वानों में थे, टोडरमलजी उन प्रतिभाशाली विद्वानों में थे. प्रतिभाशाली कीधुं तो याद रखजो, प्रतिभाशाली विद्वानों में थे. वे कभी लीक, लीक એટલે જે કેડી, લીક એટલે કેડી, રસ્તો નહીં. એના માટે મારે ગુજરાતી ભણાવવું પડશે. આને સંહિતાને તો હું સમજાય એમાં. હા,
केडी मतलब सिंगल आदमी, जब जहां से जैसे अपन शिखर जी जाते हैं, एक ही इंसान जहां से पास हो सकता है, उसको बोलते हैं गुजराती में केडी। हालांकि उसका अर्थ तो रास्ता ही है, लेकिन एकाकी रिश्ता हो, अकेला ही जा सकता है, दूसरा आ ही नहीं सकता है सामने से, उसको बोलते हैं गुजराती में केडी। तो केडी केडी कीधु, रस्तो ना कीधु, लीक એટલે केडी था, એમ લીટી समझो ना, લીટી। तो पंडित टोडरमल जी उन प्रतिभाशाली विद्वानों में से, હું એક વાત કરું તમને, કદાચ મેં મારા જીવનમાં મેં પહેલી વખત આ 25 વર્ષમાં એક વાત કરું છું સાહેબ, વિદ્વાન ઘણા હોય પણ પ્રતિભાશાલી બહુ ઓછા। ન્યૂટન વિદ્વાન તો હતા પણ પ્રતિભાશાલીઓના બાપ હતા। ગુરુદેવ વિદ્વાન મહાપુરુષ હતા પણ હજારો લાખો વિદ્વાનો પાણી ભરે એવા એ પોતે પ્રતિભાશાલી વિદ્વાન। કોણ? ગુરુદેવની વાત। પ્રતિભા બહુ માર્મિક શબ્દ છે સાહેબ। જો એક સિમ્પલ દાખલો આપો, આનો એનાલિસિસ આપણે કરીએ છીએ। पंडित टोडरमल जी उन प्रतिभाशाली विद्वानों में से थे जो लीक से हट के चले, लेकिन लीक से कहीं भटके नहीं, भटके नहीं। ये लीक थी એટલે એ કેડી થી જુદી રીતે ચાલુ, એ એની પ્રતિભા છે, પણ ક્યાંય ભટકવું નહીં એનો એ વિવેકવાન છે। હું એક બહુ પ્રસંગની રાહ જોઉં છું, ક્યારેક એવો જોરદાર પ્રસંગ આવે ને, આવશે આવશે ભવિષ્યમાં, આવે તો આવે ને તો નહીં આવે, દુઃખ એનો નથી। પણ મારે ઉદયશ્રીનું જે આ સમયસાર શતાબ્દી મહોત્સવ પ્રસંગ છે ને, એના ઉપર બહુ સરસ ગીત લખેલું છે સમયસાર શતાબ્દી ઉપર। હવે એમાં વચ્ચે વચ્ચે સમયસારની 38 ગાથાઓનો ભાવાર્થ લખેલું નહીં। सिद्धों को नमन कर, स्व समय की उपासना कर, स्व द्रव्य गुण पर्याय को चुंबन कर, काम भोग बंधन की कथा से हटके, प्रमत्त से हटके, अप्रमत्त से हटके, एक ज्ञायक भाव गुण भेदों से भी भिन्न है, जो द्रव्य शुद्ध का सारभूत भाव शुद्ध है। 8 गाथाओं થઈ ગઈ આમાં। આજે મેં કીધું હમણાં આમાં 8 ગાથાઓ આવી ગઈ। આખું કાવ્ય મેં એક પરિકલ્પના કરી રાખી, પણ હું તમને કહું છું વિકલ્પ નિરર્થક કેવા છે, અને આ મગજમાં 6 મહિનાથી દોડે છે। હમણાં પ્રયોગ અમે કર્યા ગજપંતામાં, આખી અડધી કલાક સુધી એક જ ભક્તિ, પણ અડધી કલાકની ભક્તિમાં આખી 38 ગાથાઓની વિષય વસ્તુ। मैं तो एक शुद्ध हूं, પછી બીજ મંત્ર સાથે ભક્તિનું સમાપન। 38 ગાથાનો સ્વાધ્યાય, તો ભક્તિ ભક્તિ નથી, સ્વાધ્યાય છે। આ તો એક આગમ અને તત્વની પ્રભાવનાના અનુરૂપ વિકલ્પો થતા હોય, પણ હું આપને આ વાત કરું છું, એટલે હું એમ ઈચ્છતો હતો કે આ પ્રતિભાશાળી વિદ્વાન નજરોની સામે રહે, પણ થવા લાયક શું હતું? એ શૈલાબેન, થવા લાયક શું હતું? પછી સુમનભાઈ મને કીધું, મને કે पंडित जी आपकी भावना थी टोडरमल जी यहाँ नहीं आ पाए, तो आप थोड़ा सा नजर इधर उठा करके देख लिया करें। जय जिनेन्द्र। પછી मैं इन्हें आभार કર્યો, आभार विधि करी, अच्छा किया, विद्वान तो यही बनाने के लिए है ना। टोडरमल जी विद्वान क्या बनने की शिक्षा देते हैं? संहिता क्या बनने की शिक्षा देती है? निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। सुना है ना ये तो? हाँ, याद है? पूरा कंठस्थ है? वाह बढ़िया। यहाँ एक बार सभा में गा के बताना हमारी माता बहनों को। हाँ, जो आ दैनिक सभा नो लाभ ही है। एज क्या है आपके? 20, 22, 29, ओके।
જો અને રવિન્દ્રભાઈ ના લગભગ બધા પદો મોડે છે, કેમકે 365 દિવસ બેસનારી દીકરી છે સભામાં, અને સંસ્કારો ત્યાંથી લઈ આવી છે. છે ગ્વાલિયર બાજુની, ભિંડ એ બાજુમાં, ગ્વાલિયર ભિંડ ના, હા પરણેલી છે રાજસ્થાનમાં, અને રોટલા ખાવા આવેલી છે રાજકોટ. જન્મભૂમિ રાજસ્થાન, લગ્ન ભૂમિ એમપી, સોરી હા જન્મભૂમિ એમપી મધ્યप्रदेश. सिंधिया साहेब, हाँ सिंधिया के पड़ोसी विजय राजेश सिंधिया, हाँ ग्वालियर, ये उदयपुर में ना, उदयपुर शादी जयपुर के पास बांदीकुई. अच्छा ओके, हाँ बांदीकुई રાજસ્થાન, ત્યાં સહજ આવવાનું થયું અને આવીને ઈ મનમાં ઈ છટપટાટ હતી કે ત્યાં રોજ સ્વાધ્યાયનો લાભ લેતા. આપણે ઘણા શાસ્ત્રી વિદ્વાનો છે મારી સાથે સંપર્કમાં, એને કીધું હતું આપણા નામે કે ભાઈ સુનિલ ભૈયા હે, આપ જાકે મિલ. એટલે જો અંદર માની અંદર સંસ્કારો હોય ને સાહેબ, એ સંસ્કારો ઉગે 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 અને ઉગે. હું ગુરુદેવશ્રી નો દાખલો આપવાના, પરમ દિવસે વાત કરી 72 નંબરની ગાથામાં નહોતી વાત કરી, 72 નંબરની ગાથામાં કે અમે નાટકો જોવા જતા, એમ ગુરુદેવ એવું બોલ્યા, નવરા હોઈએ રાત્રે એટલે અમે પછી નાટક જોવા જઈએ. પંચમ કાળના આપણે પ્રતિભાશાળી નવરા હોઈએ તો શું કરીએ, ગિરનારની સફારી કરવા જઈએ. વાઘ વરુ ઈ જંગલી જાનવરોને કેવી રીતે ફાડીને ખાય છે ઈ જોવા જશું. એમાં આપણને મહાવીરતા દેખાય, પણ હરણને ફાડીને ખાતો સિંહ, એને જોવા માટે નહોતા ગયા ચારણ રુદ્રધારી, એને સંબોધન કરવા માટે ગયા હતા. તું 24મો તીર્થંકર થવાનો છે, તારી કાળ લબ્ધિ પાકી છે. આપણે હિંસાના દર્શન કરવા જઈએ અને હિંસાના તાંડવમાં ચારણ રુદ્રધારી મુનિરાજ અહિંસાના દર્શન કરવા ગયા. बात समझ में आई सही था क्या कहा मैंने? हम आप लोग विषय लोलुपी जीव जंगलों की सैर हिंसा के दर्शन के लिए करते हैं. चारण रिद्धिधारी मुनिराज सिंह के पास अहिंसा के दर्शन के लिए गए और साक्षात अहिंसा महापुरुष का भावी तीर्थंकर के उन्होंने दर्शन प्राप्त किया और समझाया ये हिंसा तुम्हें शोभास्पद नहीं है. कितना फर्क है हम आप लोगों में, मुनिराज में और हमारे में कितना फर्क है साहेब, विचारो કેટલો અંતર છે. તો આપણા વિકલ્પો કેવા અને મુનિરાજોના વિકલ્પો. એક સ્વાનુભૂતિ દર્શનમાં પણ એક વાક્ય છે બહુ સરસ, આમાં હા બહુ સરસ વાક્ય છે. જ્ઞાનીના વિકલ્પ પાછળ પણ નિર્વિકલ્પ તત્વ મોજૂદ હોય છે. સાતમો જ પ્રશ્ન છે, પાના નંબર 6, સાતમો પ્રશ્ન. જ્ઞાનીના વિકલ્પ પાછળ પણ નિર્વિકલ્પ તત્વ મોજૂદ હોય છે. એટલે સુમનભાઈ મને કીધું ને, તમે આમ જોયા કરો અહીંયા મુનિરાજને કે જય જિનેન્દ્ર, કોઈ એના અંગે આમ કેમ એ વસ્તુ સ્વરૂપમાં પ્રશ્ન જ ઉભો નથી. કેમ? કેમ કે આમ કેમ એ વિકલ્પ માત્ર અકિંચિત છે. હવે તમે જોજો સાહેબ, હું જે કહું છું 5-6 બાબતો, હું જેમ કહું એમ જ થવું જોઈએ. આ શું છે ધનજીભાઈ, બોલો આ શું છે? તમને જોઈને મને એક નાનપણનો એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો. ધોરણ 6-7 અમે હતા, રજાના દિવસોમાં ઘરે ગયા હતા, વાળ મારે કપાવવું નહોતું. કેમ કે ગુરુકુલમાં તો બધું આખું પ્લેટફોર્મ સાફ જ કરતા દર 15 દિવસે, અને ઓલું શું ઉસ્ત્રા કહેવાય, શું કહેવાય, એનાથી આખું આમ પ્લેન કરી નાખે. વેકેશનમાં 15-20 દિવસ મળી જાય તો હરક પદોડા હોય કે હવે આપણે 15-20 દિવસ વાળનો આનંદ લેશું. બિલકુલ 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં હું હતો તો પપ્પા મારા લઈને ગયા બાજુના ગામમાં, નિપાણી કરીને ગામ છે, ધરાર મને કે વાળ કપાવો.
એને મને કીધું અને ત્યાં બેસાડીને જતા રહ્યા બજારમાં. એને એક સાઈડ નો આંક આપ્યો, ખબર નહીં શું થયું. બોલું એમ થયું કે આ તો બધું ગાયબ થાય છે, હાલો જાઓ ભાગો. આ એક સાઈડ નું કપાવીને ઘર ભેગા થઈ ગયા. આ આખું લીલું લહેર એમને જ. હા, અરીસો ના હોય ને એટલે તો લોકાલોક ઝલકતે બધું આવી જાય ને એમાં. પછી ફાધરે ઓલા વાળંદ ને એને ફરિયાદ કરી દીધું, સાયકલ ઉપર એને બેસાડીને ઘરે લઈ આવ્યા. રાત્રે 9 વાગે આખું હતું તેવું નહોતું કરી નાખ્યું. જોઈએ આવા પણ મા બાપ જોઈએ, નહીં તો માસ્તર ભણાવે નહીં અને મારે નહીં, આવા ના હોવા જોઈએ. બાપ દાદા આવા જ હોવા જોઈએ. ઘરે વાળંદને બોલાવીને 10 વાગે અને ગુરુકુળમાં અમે હતા ને ત્યારે આમ જ કરતા. બોલો વાળ ન હોય તો આમ જ કરતા. આ કઈ સેટ કરેલા નથી. हमारा घना બધા મિત્રો એક ફિલ્મી એક્ટર નું નામ લઈ લઈને બહુ કહેતા હે, તમે તો અનિલ કપૂર જેવા, મગર અમે સુનિલભાઈ જેવા. કોની હારે મારે શા માટે કોકની હારે આપણે સરખામણી કરવી? પણ આમ આમ કરતા ને, આમ ઈ સ્ટાઇલ લઈ. દાંતીઓ હોય નહીં રાખવાની બનાવી. આપણા 5 આજ દાંત કહો તો દાંત અને દાંતિયા કહો તો દાંતી. પણ તમે જુઓ જીવનમાં આવા બધા સંકલ્પ વિકલ્પો કેટલા થતા હોય, પણ આ તત્વજ્ઞાન આપણને રેચક અને પાચકની ક્ષમતા વધારે છે. સમયસારમાં આવે છે ચેલાબેન, ખબર છે 3 શબ્દો: શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય. દાહક, પાચક અને રેચક. થોડુંક હું વિષય જોઈને પછી હું ઓર ક્લિયર કરું કે શું છે. અત્યારે એટલું જ યાદ રાખજો, કોના ખાતામાં શું છે પછી કહું તમને. દાહક, પાચક અને રેચક. કાકા, દાહક, પાચક અને રેચક. પચવું જોઈને क्रिया धौला में आवे છે. धौला में एक बहुत सरस बात आवे. धौला जी है ना, धौला जी, उसमें बात आती है, बिना क्रिया के ज्ञान निरर्थक होता है. क्रिया એટલે ચારિત્ર, ક્રિયા એટલે પરિણમન, ક્રિયા એટલે ચર્યા. ક્રિયા એટલે બહારની ક્રિયા નહીં, જડની ક્રિયા નહીં. ક્રિયા અર્થાત અભિપ્રાયની વિશુદ્ધિ એમ લેવાનું. અભિપ્રાયની વિશુદ્ધિ એટલે અભિપ્રાયની નિરંતરતા, જે ચારિત્રના સ્તરે હોય, પરિણમન. તો પરિણમન વિના ज्ञान नकामो है. ब्राह्मण के घर में रहा हुआ तोता, जिस ब्राह्मण ने कहा कि भाई तुम थोड़ी देर पिंजरे के बाहर रहो, सुनी होगी ना कहानी? हाँ, मैं नहाने जा रहा हूं, बस तुम इतना ध्यान रखना, बिल्ली आए तो उड़ जाना. तो उस तोते ने याद तो कर लिया. बिल्ली आई, अब मंत्र धुनने लगा जोर जोर से. बिल्ली आवे तो उड़ जाना, बिल्ली आवे तो उड़ जाना. बिल्ली आई, नजीक में आई, जोर जोर से मंत्र बोलने लगा. हाँ, बिल्ली ने मारा झपट्टा और तोते को, और वो बोल ही रहा है बिल्ली आवे तो ज्ञान तो है, चारित्र कहाँ? चर्चा तो सुनी है, चर्या कहाँ? काका, चर्या तो सांभળી છે પણ ચર્યા ક્યાં? ચર્ચા સાંભળી છે પણ ચર્યા ક્યાં? ચર્ચાનો યોગ ભાગ્યથી, ચર્યાનો યોગ પુરુષાર્થથી. संहिता बोल तो क्या कहा मैंने? चर्चा का योग, संयोग भाग्य से होता है. सुनना, सुनाना. हाँ, चर्चा का योग भाग्य से. भाग्य पुण्य नो उदय हो तो काने पड़े ने. लेकिन चर्या का योग, चर्या फॉलो, वो बिना पुरुषार्थ के नहीं हो सकता है. समझाणो तुमने बताया ने? चर्या, चर्चा नो योग भाग्य थी.
આમાં એક હજી બહુ ગજબની ફિલોસોફી કાઢું છું, સમજવા જો. ચર્ચામાં ભાગ્યનો યોગ હોય, બરોબર, પણ ચર્યામાં પુરુષાર્થનો યોગ હોય. હવે આમાં નિમિત્ત ઉપાદાન ઘટિત કરો. ચલા બેન, ચર્ચામાં નિમિત્તનો યોગ, ધનજીભાઈ, પછી બીજો બોલ બોલો. પણ ચર્યામાં ઉપાદાનનો યોગ. પુરુષાર્થ એટલે ઉપાદાન. સાહેબ સમજાય છે? આ બધું લખવા જેવું છે ડાયલોગ. લખ્યું? હા. આખી દુનિયા ચર્ચા કરીને રાજી રાજી થાય, નિમિત્તના સંયોગો કરી કરીને રાજી રાજી થાય, પણ અંદર ઉપાદાનનું ભાન કાંઈ રહે નહીં. તો કાર્ય કેમ થાય? કાકા સમજાય છે? મર્મ સમજાય છે? હા. એક માંથી બીજી વાત કાઢું ને એટલું બધું નીકળે છે મને તો. આમાં મોટું દરિયો દેખાય, જંબુ દ્વીપ જેવું. કહું શું દેખાય છે મને? મને કઈ પંક્તિ દેખાય છે? મને બનારસીદાસજીએ લખેલ ઉપાદાન નિમિત્તની ચિઠ્ઠીમાં, જો ઝડપથી બોલું છું, શુદ્ધ ઉપાદાન શુદ્ધ નિમિત્ત, શુદ્ધ ઉપાદાન અશુદ્ધ નિમિત્ત, અશુદ્ધ ઉપાદાન અશુદ્ધ નિમિત્ત, અશુદ્ધ ઉપાદાન શુદ્ધ નિમિત્ત. મને 8 બોલ દેખાય છે. ઉપાદાન શુદ્ધ છે, સોરી, નિમિત્ત શુદ્ધ છે, આદિનાથ જેવો, આદિનાથ જેવો. પણ ઓલાની મતી મારી ગઈ છે ને. કોની મરી છે? क्या कहा? उपादान निमित्त तो आदिनाथ है ना, निमित्त तो आदिनाथ है, साधन सामग्री तो आदिनाथ की सातिशय है ना. शुद्ध शुद्ध निमित्त, लेकिन उपादान वो अशुद्ध है ना. हाँ, ख्याल में आयो? तो काम केवी रीते? એટલે બેન શ્રેણી ભાષામાં જગત માત્રના વિકલ્પોથી મરી જાઓ. વિકલ્પો મરે નહીં મરે એ જવા દો, વિકલ્પોથી તું મરી જા. કેમ કે આ નિયમ છે, કાર્ય વિકલ્પો સે નહીં હોતા. કેમ કે વિકલ્પ તારા, विकल्प तेरे, कार्य तो होना है नहीं, कार्य तो कर में होना है. तो तेरे विकल्पों की मर्यादा तेरे में है, और कार्य का होना नहीं होना ये तो, इसको ऐसा बोलते हैं कि मुझे किसी के मुंह पे काली पोतनी, बराबर, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोल. सबसे पहले अपनी हथेली को काला करना पड़ेगा. तो खुद के हाथ तो पहले काले हो गए, ठीक. अब उसका मुंह काला होगा नहीं होगा ये उसका उदय, उसका भाग्य नक्की करे. समझाए? हमारा गुरुजी एम कहता, गाली आवत एक है जावत हो तो अनेक. तू दूसरों से तू गधा कहता है ना, वो गधा हो या ना हो, लेकिन तेरे मुख मंदिर में तो सबसे पहले गधा तो विराजमान हो गया. गधे की प्राण प्रतिष्ठा तेरे दांतों में तो हो गई. तेरी जिह्वा रथ पर, एम बोलता हमारे गुरुजी, तेरी जिह्वा रथ के ऊपर तो गधा सबसे पहले आके बैठ गया. सामने वाला गधा हो नहीं हो, सुने नहीं सुने, उसके बाकी की बात. कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझाड़ो. व्यर्थ ही એટલે નકામો. निर्विकल्प निज को लखना. निर्विकल्प, જો આમાંથી મેં કાઢ્યો, વિકલ્પ માત્ર નિરર્થક છે, વિકલ્પ માત્ર નિરર્થક છે, અને નિર્વિકલ્પ માત્ર સાર્થક છે. સમજણ? અચ્છા, આ મંત્ર કોણે અપનાવ્યા? કઈ પ્રમાણ છે ને આપણી પાસે? બતાવો. થોડુંક બોલો એટલે આગળનું તમે બોલી ઉઠશો. મનસુખ, બાનુ ખ્યાલ રાખજે, બાનુ ખ્યાલ રાખજે, વધુ આકુળતા કરીશ નહીં. અને હું મારા સ્વરૂપમાં યા निर्विकल्प निज को लखना. या लखना, लखानी भाई, लखना એટલે આ લાખાણી ભાઈ.
निर्विकल्प निज बोलखना फिर नाए नर तन धरना। બોલો કોઈ ગીત આવે છે ને, મને યાદ નથી બધું. ये गलिया ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा. लई ताल में गाऊं એટલે તમને તરત જ ખ્યાલ આવી જશે. संहिता शादी जब हुई होगी ना तब ये गीत याद किया होगा. हाँ, ये गलिया ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा. क्यों? क्योंकि हम तो चले, समझाય છે એમ અહીંયા फिर ना ए तन धरना. સાહેબ કાકા પાછું વળીને જોવાનું નહીં. પછી આ એક બહુ ગજબની વાત કરું છું. પાછું વળીને જોવાનું નહીં. જે રસ્તે મારે જવું નથી, રસ્તો ક્યાં જાય છે પૂછવાનું નહીં. અને જે રસ્તેથી પાછા વળ્યા, પાછું વળીને કોઈ દિવસ જોવાનું નહીં. આપણા પંચનાથ એરિયામાં એક ભાઈ ઓલા મંદિરની સામે આવ્યા. પહેલા રહેતા હતા ઓલા ગુંદાવડી પોલીસ ચોકી આગળ, હાથીખાના. હાથીખાના આખી આખી ઓલી શેરી એમાં રહેતા. મને જમવા બોલાવ્યા હતા વર્ષો પહેલા, 10-12 વર્ષ. અમે ગયા હતા. આખું ગીચ એરિયા ને. પછી અહીંયા ફ્લેટ લીધો. અહીંયા લીધા બાદ વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષ થઈ ગયા, પણ હજી કોઈ દી જવાનું નથી થયું. જ્યારે મળે ત્યારે મને કહે કે સાહેબ પગલા કરો, સાહેબ આવો. તમે હાથીખાનામાં આવ્યા, અહીંયા નથી આવ્યા. હવે તો બહુ હાઈ ક્લાસ થઈ ગયું. એટલે મને ફીલ થાય, એને ફીલ થતો હતો કે જૂનું છે, પુરાનું છે, અને આમ છે તેમ છે. બરાબર. પણ જયારે જયારે મળે ને ત્યારે મને સૌથી પહેલા એમ કે પહેલા હાથીખાનામાં અમે હતા ત્યાં આવ્યા હતા. પછી મેં એને એક વખત પૂછ્યું, તમે હાથીખાનામાં છો કે પંચનાથમાં આવ્યા છો? નહીં સમજ્યા? તમે લોકો પેલા ઓલા સ્ટાર ચેમ્બર ની સામે ઓલા શેમાં રહેતા હતા ને, આમ બીજા માળે કઈ ચડીને આમ જવાનું હતું, યાદ છે? પ્રદીપ જાંજરી જે આવ્યા હતા, અમે લોકો જમવા આવ્યા હતા તમારે ત્યાં. આ ક્યારની વાત? 98, 99, 2000 ની વાત કરું છું, બરોબર ને? હા, ત્યારે જમવા આવ્યા હતા. પછી ક્યાંક એક રૂમમાં આમ અને બીજો એક રૂમ હતો, ત્યાં અમે લોકો બેઠા હતા. હવે તમે પ્રયાગમાં જઈને મહેલમાં રહો છો. હવે હું તમને રહી રહીને યાદ કરું. તમે ઓલા ચાળમાં હતા, કેવું હતું? કેમ મકાન તમને ગમશે? બોલો તો ખરા, બધા એની વચ્ચે બોલો. નહીં ગમે ને? અરે અંતરાત્મા થયા બાદ બહિરાત્મા પણ ગમતું નથી. તમે હોન્ડા હલાવો અને હવે એવું પૂછો, અચ્છા કાકા તમે સાયકલ હલાવતા કેવું તમને મજા આવતી? કેમ? જો આ વાત સમજવા જેવું છે કે વિકલ્પોને શા માટે યાદ કરવા. હવે વિકલ્પોથી મરી જાઓ. વિકલ્પના સંસ્કારો એટલે વાસના. રહી રહીને જે એની હા એ વૃત્તિ ઉભી થાય ને, વૃત્તિ. કાલ પરમ દિવસે શબ્દ આવ્યો તો વૃત્તિ, શુભ અને અશુભ ની વૃત્તિ. બહુ સમજવા જેવું છે. તું સાંભળજે ધ્યાનથી, બહુ સરસ કામની વસ્તુ કહું છું. દર શનિવારે રવિવારે હલો હોટલમાં ખાવા જઈએ, હલો ફરવા જઈએ. શું છે? વૃત્તિ છે. કઈ વૃત્તિ? પાપની વૃત્તિ. હા ચલો, અષ્ટાનિકા આવી, પૂજા છે, હલો પૂજામાં જઈએ. પરિશંકરો છે, હલો પૂજામાં જઈએ, આરાધના. એ વૃત્તિ જ છે, ધર્મ નથી. ઓલી અશુભની વૃત્તિ જે દર શનિવારે અને દર રવિવારે, જેની કહેવાય વીકેન્ડ. એટલે હવે રાજકોટમાં શું આખી દુનિયામાં જ વીકેન્ડ હોમ્સ ક્રિએટ થયા છે. હા, વીકેન્ડ હોમ. ઘર મહેલ જેવું હોય તોય ભાઈ સાહેબ ને મહેલમાં ઘરમાં નહીં ગમે, ઘરમાં રહેવું નહીં ગમે, ઘરમાં બેસીને સમયસર વાંચવાનું સાહેબ ગમતું નથી. ત્યાં એવી જગ્યાએ જઈને 2 દિવસ રહેવું ગમે જ્યાં વિષય કશાયો સિવાય બીજી કોઈ હવા, કોઈ લહેર કી નથી. ત્યાં આ બિલકુલ પરફેક્ટ વાત કરું છું, બિલકુલ હકીકત છે. એમાં ખાવા પીવા 5 ઇન્દ્રિયના વિષય ભોગો સિવાય બીજું શું?
વધીને દિવસમાં 2 દિવસ ગયા હોય તો 2 દિવસ 2 પિક્ચરો જોઈ નાખે, 3-3, 4-4 કલાક. વેલા મોડા ઉઠે, 8 વાગે, 9 વાગે, 10 વાગે ઉઠે. પ્રક્ષાલ તો કરવા પણ હોય જ નહીં. ભગવાન જ નથી, પ્રક્ષાલ કોના કરીશ? દર્શને ભાગ્યમાં નથી 2 દિવસ માટે. પણ એ વિકલ્પોના ઝાડ કહેવાતા. એટલે આ આખું પ્રવચન આપણને આ કંઈક જુદું શીખવાડે છે સાહેબ. વિકલ્પ માત્ર ને નિરર્થક ગણ અને નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ અને સ્વભાવની મસ્તી સાર્થક ગણ. સ્વરૂપમાં નિર્વિકલ્પ નિજ ગોલખના ફિરનાએ નર તન ધરના કરલો આત્મ જ્ઞાન કરલો વેદ વિજ્ઞાન. સમજાય છે? એ આખો ભક્તિ આના ઉપર જ અર્થ કરીએ ને તો આખો આજે પ્રવચન એમાં આવી જાય. 10 વાગીને 2 મિનિટ તો થઈ, આખો સ્વાધ્યાય તો થઈ જ ગયો એમાં. શું રાજનભાઈ? આને કહેવાય પ્રતિભા. ચોપડી જોઈને વાંચવું ઈ નહીં, કાઢો એમાંથી. એક વાત હું નામ નહીં લઉં, એક બહુ મોટા સાહેબ હતા. ગુરુદેવશ્રીને આડાઅવળા પ્રશ્નો કર્યા. તો ગુરુદેવશ્રી ખીજાઈને કહે, આમાં છે જુઓ ને. ઓલા હું કહેતા ખબર સામેવાળા જેની હું વાત કરું છું સાહેબ, પછી હું તમને નામ કહું સ્વાધ્યાય પછી. તમે જે બોલો છો આમાં ક્યાં છે? એક તો ઓલા ચિમન ચક્કુ વાળો ઈ તો છે જ, ઈ સિવાય પણ બીજા એક ભાઈ ની તમે જે બોલો છો એ આમાં ક્યાં છે? તો ગુરુદેવ કહેતા, આમાં જુઓ તો ખરા, લખેલું છે, ધ્યાનથી જુઓ એમાં. પછી બોલે, ગાયના આવુમાં દૂધ હોય તો નીકળે ને. આવુમાં હોય તો નીકળે ને. પણ જે ગુરુદેવશ્રીની દ્રષ્ટિ છે અને ગુરુદેવ જે કાઢે છે એ ગુરુદેવની નજરે જુઓ ને. શું કીધું? હા, દીકરાને દૂધમાં હળદર જોતું નથી અને શરદી ઉધરસ થઈ છે, 7 બેઠું છે, માં હર હાલમાં એને કેસરનું નામ આપી હળદરની ભૂકી ભભરાવી હળદરનું દૂધ પાવે. ઓલો નાલાયક ને પીવું ના હોય. નાલાયક માટે કહું છું કેમ કે હજી એની કાળલબ્ધિ બાકી નથી, એને પીવું નથી અને માને હર હાલમાં પીવડાવવું છે. પછી એમ કે તને આઈસ્ક્રીમ ખવડાવીશ, હાલ તું પી લે. માં તું પણ અનેકાંત જેવી વાત કરે છે. પહેલા ઠંડુ, પહેલા ગરમ અને પછી ઠંડુ. પણ ઠંડુ પીતો પહેલા તો આ ગરમ પીતો લે, પહેલા હળદરનું દૂધ, પછી હાથમાં લઠ લઈને હું બેસીશ. તને કઈ અકલ છે કે નહીં? હળદરનું દૂધ તને પાયું છે, હવે આઈસ્ક્રીમ નું નામ 4 દિવસ લેતો નહીં. બોલ બોલ ઘરમાં. આ જેવી રીતે માં આઈસ્ક્રીમ નો લોભ આપી ગરમ દૂધ પાવે, એમ માં જીનવાણી નિર્વિકલ્પ તત્વનો લોભ પ્રલોભનો આપી વિકલ્પોથી પાછું આવે છે. પણ ઓલી માં છે આ જીનવાણી માં છે. ઓલી માં છે જેનું નામ રુચિ છે, જેનું નામ રુચિ છે એ માં છે. અને જે રુચતી નથી, અરુચિકર, એ જીનવાણી માં છે. પણ ગમાડવું તો આ જીનવાની માને જ પડશે. બહુ સમજવા જેવું, બહુ સમજવા જેવું છે સાહેબ. અમારા ગુરુજી ગુરુકુલમાં કાકા 8th 9th અને 10th માં, 8th પહેલા તો ખરું જ, પણ 8th 9th 10th માં મારા મમ્મી પપ્પા પાસેથી પૈસા લેવા નહોતા દેતા ચોપડી માટે. એ હું જ આપીશ, પોતે આપતા, પણ સાથે એક પાઠ બનાવતા. જૂના જે ચોપડા હોય, જૂના જે નોટબુક હોય, એમાંના બધા પાના ફાડીને સરખી રીતે કટ કરીને ગુરુજીના હાથમાં આપણે સોંપવાના. પ્રમોદભાઈ, ગુરુજીના હાથમાં પોતાની બુદ્ધિ નહીં ચલાવવાની,
ગુરુજીના હાથમાં જૂના ચોપડાના પાના બધા સોંપવાના, કલર 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 જે હોય ને બરાબર જે તે બરાબર વ્યવસ્થિત કરીને આપવાનું. પછી પોતે પોતાની સાથે અમને બજારમાં લઈ જાય. પછી ઓલા સ્પાઇરલ બાઇન્ડિંગ વાળા હોય છે, બાઇન્ડિંગ વાળાને આપે અને એ બાઇન્ડિંગ કરાવી એનો ખર્ચો પોતે આપે. અને એ જે 400-500 પાનાનું જે થાય ને એમાં 5-6 સબ્જેક્ટ મુજબ 5-6 બધા વિભાગ કરવા અને વર્ષ દી સુધી રફ વર્ક એમાં જ કરવાનું. એ રફ બુક માટે વાપરવાનું, પણ ઇંગ્લિશનું ઇંગ્લિશમાં જ લખવાનું, સાયન્સમાં નહીં. સાયન્સનું સાયન્સમાં જ લખવાનું, સોશિયલ સાયન્સમાં નહીં. એકદમ એપ્રોપ્રિએટ વર્ષ દી સુધી ઓબ્ઝર્વેશન કરે. અને જો આડા અવળા લખ્યા પહેલા તો પાનું ફાડી નાખે અને 4-6 મારે. અને એમ હંમેશા બોલે રાજનભાઈ, કાચું કામ પણ આપણું પાકું હોવું જોઈએ. ઈ મને ટેવ પહેલેથી કે રફ વર્ક પણ હંમેશા ફેર જેવું હોવું જોઈએ. પછી અમે એમ કહેતા કે ગુરુજી તમે ચોપડાના તો નવા નક્કોર ચોપડાના પૈસા આપો, તમે આ બધું આપણી ભાષામાં કહીએ તો આ જૂનું પુરાણું ભંગાર કામ શું કામ કરાવો છો? નહીં, તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ પૈસા કેવી રીતે કમાવામાં આવે છે અને બચાવવામાં આવે છે. સાહેબ આ શિક્ષણ હવે આજકાલના છોકરાઓને પૈસા ફેંકો અને તમાશા દેખો. મા બાપે એવા થઈ ગયા, છોકરો 100 રૂપિયા માંગે તો 500 રૂપિયા આપે. હમણાં નહીં ઓલા આપણે ગરીબડા નથી, ઓલા શેઠની વાત અમેરિકામાં છોકરો ભણવા માટે ગયો હમણાં 3-4 દિવસ પહેલા. આપણે ગરીબડા નથી, ગુંજા માટે 200 રૂપિયા નહીં, અમે તો હજી આવા તો લાડ લડાવે. તો આવા દેવના દીધેલા સમયસારની ગાથા કેદી સંભળાવે? હા એ તો હા અનાથ આશ્રમમાં મૂકી નહીં આવે. पंडित जी का एक वाक्य याद है सही था, पवित्रता के बिना मिली हुई सुविधा पतन का कारण बनती है. सुना? बोल दो एक बार. हाँ, पवित्रता के बिना मिली हुई सुविधा पतन का कारण बनती. એટલે આ બહુ મર્મની વાત છે. 5-10 મિનિટમાં હું લઉં છું. હવે આ તમે ઓલું કાઢો, પીડીએફ છે મારી પાસે, આજનું પ્રવચન કાઢો બધે હોય તો, ને તો સમય આમાં જો સ્ક્રીન ઉપર હું મૂકું છું, છે મારી પાસે સામે. પ્રવચન નંબર હતું 327 આજનો. આમ તો મૂળ ચર્ચા તો આપણી થઈ ગઈ, પણ બંને ગાથાઓ પણ સાથે આપણે થોડુંક લઈ લઈએ. સમયસાર સિદ્ધિ ભાગ 8મો જે છે એમાં 327મો પ્રવચન છે. 266 અને 67 નંબરની ગાથા. બરાબર? જો પ્રવચનની ડેટ જુઓ 3-10-79 79 છેલ્લા પ્રવચનોમાંના છે આ તો. અને 327મો પ્રવચન છે. હા, જો આમાં શું કહે છે? આ રીતે બંધના કારણ પણ નક્કી કરવામાં આવે મિથ્યા છે. મેં શરૂઆતમાં કીધું ને, પરમાં કાંઈ પણ કરવામાં પાંગળું છે એની વાત. શું કહે છે? કોઈ પણ બીજાને किसी भी दूसरे को जिवाड़ी सकूं, हाँ मैं जिला सकता हूं, मारी सकूं, मार सकता हूं, सुखी करी सकूं, दुखी करी सकूं, કે બીજાનો બંધ કરી શકું અને મોક્ષ કરી શકું. જો આ વળી પાછા 2 પોઈન્ટ આમાં ઉમેર્યા, એ હવે ગાથામાં આવશે. બીજાનું બંધન કરી શકું અને બીજાને મોક્ષ. ખરેખર તો એવું છે, જીવાડું એમાં મોક્ષની વૃત્તિ છુપાયેલી છે અને મારું એમાં બીજાના બંધનની વાસના છુપાયેલી છે. એક વાત, બીજાને હું સુખી કરી શકું એમાં મોક્ષ મુક્તિની વાસના છુપાય. હું બીજાને મુક્તિ કરું એટલે બીજાને સુખી કરું. કાલે નહીં આપણે વાંચ્યા હતા, યુવાનો આપણે ભેગા થશું, આપણે ભેગા થઈએ, હા
સંગઠન કરીએ, બધાને સમજાવીએ, બધા માર્ગમાં આગળ વધીએ. માર્ગ બધાએ આગળ વધવાનો નથી હોતો, માર્ગ એકલાએ આગળ વધવાનો. તો પછી આવા ટોળકાને શું કહેવાય? કહું, ચંડાળ ચોકડી. ગુરુદેવ શ્રીના કાળે પણ ચંડાળ ચોકડી હતી. સાહેબ બહુ સમજવા જેવું છે. હા, મોજ, શોક, રાગ, દેશ અને એક શબ્દમાં કહીએ તો વિકથા. વિકથા સિવાય કાંઈ નહીં. અને આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં ચંડાળ ચોકડીનું કામ નથી. मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते. हाँ, वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी. साहेब आ एकलानो मार्ग છે. અમે બધા એક છીએ એનો માર્ગ નથી. ક્યાંય સમયસારમાં નથી લીધું. હું એક શુદ્ધ સદાર, હું એક શુદ્ધ, એકડે એક બગડે બે. જો આમાં જો આપ જો મસ્ત ગુરુદેવશ્રી લહેરાવે છે. કોઈ પણ બીજાને હું જીવાડી શકું, મારી શકું, સુખી કરી શકું, દુખી કરી શકું, કે બીજાનો બંધ કરી શકું ને મોક્ષ કરી. ફરીથી બોલું છું ઓલી વાત. બીજાને જીવાડું, બીજાને સુખી કરું, એમાં મોક્ષની વાસના છે. બીજાને માટે હું મોક્ષ કરું, ઈ વાસના. અને બીજો મને જીવાડે અને બીજો મને સુખી કરે, એમાં બીજો મને મુક્તિ અપાવે એવી વાસના છે. બે બોલ છે. હવે બીજાને હું મારું અને બીજાને હું દુખી કરું, કે મારી શકું છું અને દુખી કરું છું, એમાં બંધનની વાસના છે, પોતાનાથી બીજા માટે. અને હવે બીજો મને બાંધશે, મારશે, દુખી કરશે, એમાં બીજા તરફથી બંધનની વાસનાનો પોષણ આપણે કરીએ. શું સાહેબ સમજાણ? જો દીકરો એકનો એક હોય, હા, માં જતી રહી હોય, તો પિતાને હંમેશા એમ રહે, આ દીકરો આપણો માને તો હારો, દીકરો આપણો માને તો હારો, દીકરો તો આપણો ઘડપણની લાકડી છે, ઘડપણની લાકડી છે, ઘડપણની લાકડી છે. જેમ જેમ સાહેબ આવી માન્યતા દ્રઢ થશે ને, તેમ તેમ અપેક્ષાઓ વધશે. અને અપેક્ષાઓ જેમ જેમ વધશે તેમ તેમ દુખિયાના દાડા દળવા સિવાય બીજું કાંઈ નથી. તો એ જીવાડું, મારું, સુખી કરું, દીકરું. પછી બાપ છે ને હર હાલમાં, દીકરો તને નાનપણથી કેવા ભણાવ્યા, તારી માં હોત તો જો તારી માં રડે છે, તું થોડુંક સમજ, તારી માને માટે તો મારી સંભાળ લે. પણ બાપને પહેલેથી જ આ સમજવાની જરૂરત હતી, કોઈ કોઈને સુખી અને દુખી કરી શકતા. સાહેબ આ તત્વજ્ઞાનના બીજ પહેલેથી જો હશે, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, જાગ્યા ત્યારથી સવાલ. વાત સમજાય છે બધાને? ખ્યાલમાં આવે? જો મેં મારી મસ્તી અને આનામાં બોલું છું, તમે બધા સમજો છો એટલે કહું છું. સાહેબ હા, કોની પાસેથી અપેક્ષા રાખવી? अपेक्षा ही दो। एक हिंदी में लेखक हैं यशपाल जैन, लेखक यशपाल जैन, दिल्ली ना वो जैन હતા એને એક નિબંધ લખ્યું છે 2.5 પાનાનું, એનું નામ દુઃખ. 12મા ધોરણમાં મેં હતા, એ દુઃખ નામનું નિબંધ હતું. એ દુઃખ નામના નિબંધમાં એક પહેલું વાક્ય છે, जिनसे हम अपने से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं उनसे ही हमें बहुत दुख होता है। क्या कहा सीता? जिनसे हम अपने से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं उन्हीं से हमें ज्यादा दुख होता है। જેમ કે માં છે સમજો, હવે માને એમ ગામને ઢીંડોરો પીટી પીટીને કીધું હોય મારો છોકરો તો 5 વાગે ઉઠે છે, મારો છોકરો તો 5:30 વાગે ને તો ટકોરી તો ઉઠી જ જાય છે, ઓલો 7 વાગ્યા સુધી ઉઠવાનું નામ ન લે, અને માં એને 7 વાગે જગાડે, જીવતું જાગતું અલાર્મ કે ઊભો થા, હું આખા ગામને તો એમ કહું છું તું તો 6 વાગે ઉઠે છે, 7 વાગી ગયા હજી ઉઠતો નથી. હવે માવતરને અપેક્ષા કેવી છે છોકરા પાસેથી, ઈ મારું માને, પણ એના બાપનો ઈ નથી માનતો, માવતરનું શું માને?
હવે તે દિવસે માને શું લાગશે બતાવો? રોટલા કેવા લાગશે ને? દૂધ ઝેર જેવું નહીં લાગે? જેનાથી આપણે પોતાના કરતા વધુ અપેક્ષા રાખે છે એનાથી જ આપણને વધુ. એટલે સાહેબ સૌથી પહેલા અપેક્ષા ઉપર ચોપડી આ સ્વાધ્યાય બતાવે છે. આગળ જો મોક્ષ કરી શકો એવો છે અધ્યવસાય પરની ક્રિયા. હવે મૂળ ગાથા જો. કરું છું દુખી સુખી જીવને વળી બંધ મુક્ત કરું મરે આ મૂળ મતિ તુજ છે નિરર્થક તેથી છે મિથ્યા. હે મૂળ મતિ, આ બધા આ મતિ એટલે આ બુદ્ધિ, આ સમજણ, આ આડોડાઈ તારી આ ખોટી છે. કેમ ખોટી છે? કેમ કે કોઈ દિવસથી સાર્થક થવાનું. તું કોકનું મોક્ષ કરી શકે વાત ક્યાંથી? જો આગળ જો. ઝીણી વાત છે ભાઈ જગતની વ્યવસ્થા. શું શબ્દ વાપર્યું? જગતની વ્યવસ્થા તે સમયની જગતના પદાર્થથી થઈ રહી છે. ટોડરમલ સાહેબને મોક્ષના પ્રકાશમાં એક વાક્ય લીધા, अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं, किसी के परिणमन कराने से कोई परिणमन करता नहीं, ऐसा अनादि सिद्ध स्वरूप है. तो मैं दूसरों की व्यवस्था करूं, कहां से आई बात? ये मिथ्या अभिप्राय, मिथ्यात्व છે અને અનંત સંસારનું કારણ છે. એ અર્થ ક્રિયા બીજાનું કરવા માટે જીવ પાંગળો એમ એના સંદર્ભમાં. હવે જોજો આ લીટીમાં જો સાહેબ સ્ક્રીન ઉપર દેખાતો હોય તો જોજો, તમને બહુ સરસ પંક્તિ છે. આટલું હું કરું છું બ્રેકેટ. આ જો 3 લીટી. હા 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 હા. અરે મૂળની વાતની ખબર ન મળે, અનાદિથી રખડે છે. 84 ના અવતારમાં મિથ્યા અભિપ્રાય કરી 84 ના અવતારમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. એ અહીં પરમાત્મા જિનેશ્વર દેવની વાણીમાં આવ્યું, એ અહીં સંતો જગતને જાહેર કરે છે. કેટલી અલૌકિક વાત. હવે જો અહીંયા મુમુક્ષુ રામજીભાઈ બાપુજી જેવા એ શું બોલ્યા? ભગવાને તો ઘણા જીવોને પમાડ્યા. मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान. पहला नक्की करो भगवान महावीर पधारने वाले हैं, वो जहां गए हैं वहां से पधारने वाले हैं, और यदि वो भी पधारने लगे तो वो हमारे महावीर है. पहले नक्की तो करो ने, પછી गाओ. तो पधारने वाले का मतलब क्या? वो पधारने वाले है नहीं, लेकिन तू तेरी चित्त की वेदी के ऊपर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है तो अत्र अवतर अवतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम सन्निहितो भव करो है तो कर, बाकी ये पधारवाना નથી. સમજાણો? એ ક્યાં પધાર, એ સિસ્ટમ જ નથી. સમજો, ભગવાને તો ઘણા જીવોને પમાડ્યા. કોણ પમાડે? એની પર્યાયથી પામે, બીજો એને શું કરે? હાય બીજાને ધર્મ પમાડો, એ તો પોતે એની અંતર દ્રષ્ટિ કરે તો ધર્મ પામે. એને ધર્મ પમાડો તો અંતર દ્રષ્ટિ કરવાનો એનો નિરર્થક ખોટો અભિપ્રાય. જેની વાત અત્યારે દુનિયાની પ્રવૃત્તિથી આખી વાત सारी दुनिया में भाग पड़ी है. हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे. आपके वहां होंगे ना वो युवा फेडरेशन की जो युवा होते हैं, अपन लोग ऐसा कर लेंगे, अपन लोग ऐसा कर लेंगे. महाभारत धर्म का प्रचार प्रसार करने में भी महाभारत 70-80 साल वाली पीढ़ी मानती नहीं है, और 25-30 साल वाले जो युवा होते हैं महावीर जयंती के दिन अपन लोग तो जुलूस निकालेंगे, अपन तो फलाना करेंगे, दिखना. क्राइसिस ऑफ साहेब ખ્યાલમાં આવ્યું? માટે બે પેઢી વચ્ચે જામતી નથી, કેમ કે બંનેમાં તત્વજ્ઞાનનો અભાવ છે. બહુ અલૌકિક વાત છે ભાઈ. આ જે અધ્યવસાનની ગુરુદેવશ્રી આખી જે વાત કરી, ભક્ત તો એમ કહે આપ તારણહાર છો. કાલે આની વાત કરી હતી આપણે.
મેં આને તાર્યો, મેં આને જીવતર આપ્યું, ભાઈ એવું કઈ છે નહીં. તરીકે આગળ વધીએ. જો હવે આ જો સાહેબ કેવો ક્રમબદ્ધમાં આવ્યું, પછીના પેજ આમાં છપાણા જ નથી. આમાં જો આમાં પીડીએફ માં છપાણા જ નથી. ચલો બેન, જો આને કહેવાય ભાગ્ય ખૂટે એટલે બારણા બંધ થાય. એ ભવિજીવો, તમને કઈ સમજાણું શું કીધું રાજનભાઈ? 225 ના પાના સુધી છપાણા છે. 26, 27, 28 આગળના પાના એમાં છપાણા નથી. પીડીએફ. ઉદય કોઈના બાપને છોડતો નથી. ઉદય કોઈના બાપને છોડતો નથી, પણ ભાવ કર્મે તું ન આળોડતા. जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया. स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों मालिक बनते जाते हो. अरे कौन जगत में है निकम्मा जो पर का करने जाता. कौन बोलोगे? આવું આ અદ્ભુત સ્વરૂપ છે આ ગાથા. આમાં છેલ્લે છેલ્લે પણ ગુરુદેવશ્રી ઘણી વાર કીધું, આ યુવાનોને થાય છે ને, આપણે સંગઠન કરીએ, આપણે આમ કરીએ, આપણે તેમ કરીએ, કોઈના કરવાથી કાંઈ થવાનું નથી. થવા યોગ્ય થાય છે, જાણનારો જણાય છે. આ સિદ્ધાંત સિવાય બીજો કોઈ શરણ નથી. ખ્યાલમાં આવ્યું? આ સાથે આપણે વિરામ લેશું, વિશેષ પછી. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है. वंदना शत बार है. वंदना शत बार है. जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन. जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक. सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक. सदा देत हो